The third chemical property is reaction with ammonia. Reaction with ammonia, important. Here chlorine reacts with excess of ammonia to give nitrogen and ammonium chloride. Chlorine gas reacts with excess of ammonia. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಟೇಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ, that is excess. Excess means we are taking 8 equivalents. It gives means one molecule of chlorine has ability to react with 8 molecules of ammonia when we are taking excess of ammonia. So you get nitrogen gas, N2 gas plus ammonium chloride. Ammonium is NH4Cl. Now balance the chemical reaction here by writing nitrogen gas 1 equivalent and ammonium chloride is 6 equivalents. Now take chlorine is 3Cl2 and 1 nitrogen and 6 equivalents of ammonium chloride when we are taking excess of ammonia. If ammonia reacts with excess of chlorine to give, or chlorine gives, if ammonia reacts with excess of chlorine, it gives NCl3 and HCl. That is nitrogen trichloride is a explosive. Nitrogen trichloride, that is NCl3 and HCl. This NCl3 is an explosive. So you know explosive ಅಂದರೆ ದಹನ ಉರಿಯುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ದಹಿಸುವಂಥವು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಟೇಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ NH3 and we are taking excess of chlorine excess. So excess is nothing but take 3 equivalent which gives NCl3 and 3 hydrogens becomes 3 HCl, hydrochloric acid. This is the chemical reaction, means just in place of hydrogen chlorine is replaced. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು HCl ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. excess of ammonia reacts with chlorine, you get nitrogen gas and ammonium chloride solid. If ammonia reacts with excess of chlorine gas, you get ammonium trichloride. Ammonium trichloride and HCl, it is an explosive. ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು HCl. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ alkali, that is base. So here with cold and dilute alkali, chlorine produces a mixture of chlorides and hypochlorites. But with
hot and concentrated alkali, it gives chloride and chlorates. Chloride and chlorates. So remember, when chlorine reacts with cold and dilute alkali, ಕೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ತಣ್ಣಗಿರಬೇಕು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್. ಆದರೆ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯು ಗೆಟ್ idea. So observe the chemical reaction. This is also very important for 2 marks. Now observe the chemical reaction. NaOH is a base. Now take cold and dilute. This is cold and dilute, which is reacts with chlorine gas. Take 2 equivalents sodium hydroxide. You get sodium hydroxide becomes sodium chloride plus, that is chlorides, plus hypochlorites is nothing but NaOCl, hypochlorites, NaOCl, hypochlorites plus water. So this is chlorides and this is hypochlorite. Now example chloride and the sodium chloride. Hypochlorite ge sodium hypochlorite. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಂತು. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಇದು ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ NaOH, sodium hydroxide is reacts with chlorine gas. Here sodium hydroxide is hot and concentrated. Hot and concentrate ತಗೊಂತ ಇದೀವಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ I equivalent, that is 6 equivalents, is reacts with 3 equivalents of chlorine gas. You get chlorides. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ NaCl, that is 5 equivalents of sodium chloride, and chlorides NaOCl, that is trice, plus water. Here NaOCl trice is nothing but chlorides. This is chloride and this is chloride. When we are treating with hot and concentrated, this is the reaction of alkali with reaction of chlorine with hot and cold alkali. ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೇಡ್ರ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಟ್, chlorine reacts with, important, chlorine reacts with dry slaked lime, that is nothing but calcium hydroxide, CaOH twice. Slaked lime is nothing but calcium hydroxide and gives bleaching powder. ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾದರೂ ಸ್ಲ್ಯಾಕಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಲ್ಯಾಕಡ್ ಲೈಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, CaOH twice, 2 equivalents which is reacts with chlorine gas, 2 equivalents of chlorine gas, get CaOH ಇರೋ ಕಡೆ H ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. H ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. CaO in place of H write chlorine and put 2 times. Plus calcium, there is 2 equivalent, we are writing only 1 equivalent. One more equivalent of calcium become calcium chloride, plus
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇಂಟು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 2 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ದೇರ್ 4H2 2O ವಾಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ calcium oxychloride COCl2 with calcium chloride along with a quantity of calcium hydroxide and 2 equivalents of H2O. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ವಾಟರ್, ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಷನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲಾಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಲಾಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಜೊತೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೆ, ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 chemical properties. Then the next chemical property is reaction with hydrocarbon. The next chemical property is reaction with hydrocarbons. Here chlorine reacts with hydrocarbons and give substitution products with saturated hydrocarbons and addition product with unsaturated hydrocarbons. So listen, chlorine reacts with hydrocarbons and gives substituted products with saturated hydrocarbons and addition products with unsaturated hydrocarbons. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಹಲ್ಕೇನ್ಸು. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು, ಹಲ್ಕೀನು ಮತ್ತು ಹಲ್ಕೈನು. ಹಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಕೀನ್ಸು ಹಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮೀಥೇನ್, CH4 ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಮೀಥೇನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಬರಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ CH4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, CH3 ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಯಿತು, HCl. ಸೊ ಗೆಟ್ chloromethane and hydrochloric acid. Now take unsaturated hydrocarbon ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೀಥೀನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಹೀಥೀನ್. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, C2H4 ಹೀಥೀನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಲ್ಕೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, CH2 ಬಾಂಡ್ CH2, 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ, CH2Cl ಬಾಂಡ್ CH2Cl. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 1,2 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಹೀಥೇನ್.
ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. This is the reaction of halogen, that is chlorine, with saturated and unsaturated hydrocarbons. Then next property, sixth one, oxidizing property. Oxidizing property.